اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں گیس سلنڈر دھماکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 6 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ وزیر داخلہ کے احکامات پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے۔ جائے وقوع کو مکمل طور پر سیل کر کے تمام شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل کیا ہے، نمائندہ سما علینا شاہد سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ علینا شاہد، بتائیے گا، آپ اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، اب تک کیا تفتیش کے بعد سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت آن اسپاٹ موجود ہوں اور یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ صبح 7:19 پر یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھروں سے ان کے گھر کی طرف بھاگے تو وہاں صرف ملبہ ہی ملبہ تھا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن انہوں نے فوری طور پر 15 کو کال کیا اور ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر پہنچی۔ اس وقت بھی یہاں پر صبح سے یہاں پر ریسکیو آپریشن چل رہا تھا کیونکہ یہ بہت تنگ گلیاں ہیں اور ابھی میں اندر سے ہو کر بھی آئی ہوں اس ایریا سے، تو بہت ہی کنجسٹڈ ایریا ہے، ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر بالکل جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں تھوڑا وقت بھی لگا اور مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اس وقت CDA چیئرمین علی رندھاوا صاحب بھی موجود ہیں جو وزٹ بھی کر رہے ہیں اس گھر کا، ابھی انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے 8 جو لوگ تھے وہ اس واقعے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو سلنڈر تھا وہ ساتھ والے گھر میں موجود تھا، ان کے گھر میں نہیں تھا، شادی والا گھر تھا یہ۔ کل رات 2 بجے یہ لوگ بارات لے کر واپس آئے، اس واقعے میں دولہا دلہن بھی شامل تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ والے گھر میں سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی گیس لائٹر لگایا گیا ہے یا جو بھی، اس کے بعد ایک بلاسٹ ہوا ہے اور ابھی تک یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا، کیا گیس لیکیج کا معاملہ تھا یا جو بھی۔ یہاں پر اس وقت کارروائی چل رہی ہے، اسلام آباد پولیس بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے فیملی ممبرز ہیں، جو باقی ان کے دور کے رشتہ دار ہیں، وہ اس وقت یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ دولہے کے والد سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا یہ بتانا تھا کہ رات دیر سے وہ پہنچے اور کیونکہ ان کے گھر میں مہمان بھی موجود تھے، یہ جب یہ گھر کے ساتھ والے کمرے میں موجود تھے، جب انہوں نے بلاسٹ کی آواز سنی، یہ باہر نکلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف دھواں ہی دھواں دکھائی دیا اور کچھ نہیں وہاں پر تھا۔ اس کے بعد یہ اپنی فیملی ممبرز کو ابھی مطلب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ان کے ایک ہی گھر کے اس میں دولہے کی والدہ موجود ہیں، ان کی تائی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، نواسی ہیں، دلہن ہے، دولہا ہے، جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جی لینا، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ سے وقتاً فوقتاً مزید بھی اس پر اپڈیٹس لیتے رہیں گے، آپ کا بے حد شکریہ۔ خبر ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں درار، نیو یارک ٹائمز نے بھارتی شرنگیزی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت گرنے کے بعد تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، یہ لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ مزید لکھا گیا ہے کہ بھارت حسینہ واجد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ پر بنگلہ دیشی کھلاڑی کو IPL سے نکال دیا گیا۔ جواب میں بنگلہ دیش نے ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ بھیجنے کا اعلان بھی کیا۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش اختلافات دونوں ملکوں میں انتخابی نعرے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ خود کو طاقت کے طور پر منوانے کی بھارتی کوششوں کو دھچکا لگا۔ 1971 کے بعد پہلی بار بھارت ڈھاکہ میں اپنی حیثیت کھو چکا ہے۔ بھارت کو محمد یونس کی بری حکومت کے خاتمے کا انتظار ہے۔ کاموں کی میں استحکام پاکستان پارٹی کا ورکرز کنونشن اور کارکنوں کی آمد جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، قاسم ارشد سے جان لیتے ہیں جو کاموں کی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ قوموں کی میں استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی ورکر کنونشن کے آغاز میں وقت ہے، لیکن کارکن ابھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ورکر کنونشن نہیں ہے، کیونکہ جتنی بڑی تعداد ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ ہے۔ کیمرامین جواد یحییٰ اگر دکھا سکے تو یہاں جہاں نظر جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے پرچم تھامے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، کارکن یہاں پہ موجود ہیں، دور دراز علاقوں سے دیہات سے لوگ یہاں پر آئے ہیں اس IPP کے ورکر کنونشن کو جوائن کرنے کے لیے۔ اس میں نہ صرف خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، مرد حضرات موجود ہیں، بزرگ افراد، کل عمر افراد موجود ہیں یہاں پہ، اور اس وقت جو ہے وہ پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں اور جو کارکن ہے سرد موسم میں ان کا لہو گرمایا جا رہا ہے۔
हर किसी ने जो है वो IPP का पार्टी परचम थामा हुआ है और इस वक्त साउंड सिस्टम पर IPP के तराने बजाए जा रहे हैं, कभी मिली नगमे बजाए जा रहे हैं और इस पर जो है कारकुनों का लहू गरमाया जा रहा है। इस वक्त अभी चूँकि वर्कर कन्वेंशन के आगाज़ में अभी वक्त है, लेकिन कारकुन पहले से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं। जगह जो है वो कम पड़ती जा रही है, कारकुन बढ़ते जा रहे हैं और कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ जहाँ तक नज़र जाए यहाँ पर कारकुन नज़र आ रहे हैं। मेरे दाएं जानिब यही मनाजर जो मेरे बाएं जानिब भी हैं, इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो IPP के परचम थामे यहाँ पर मौजूद है और मुंतज़िर है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर जैसे यहाँ पर आएँ और वो उनसे खिताब करें। और इसके साथ साथ जो कारकुन यहाँ मौजूद हैं, सुबह से ही कारकुन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। रैलियों की सूरत में मुख्तलिफ देहातों से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कामों के करीब मुंसलिक जो 200 के करीब देहात रखते हैं, जो उनका ये कहना था, जो मुंतज़मीन है उनका ये कहना था कि दूर दूर देहात में भी ये पैगाम पहुँचा है कि आज वर्कर कन्वेंशन पर पहुँचना है। और जो कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं ये मुंतज़िर है कि कैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान यहाँ पर आएंगे और वो उनका खिताब सुनेंगे। इसके लिए वो पहले से यहाँ पर मौजूद है और वो मुंतज़िर हैं कि कब जो पार्टी कायदीन यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और वो मरहलावार उनके जो है वो खिताबात सुनेंगे और जो आइंदा का लायामल होगा उसके लिए वो तैयार होंगे। यहाँ पर मुंतज़मीन भी मौजूद है, यहाँ पर कारकुन भी मौजूद हैं, तो पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कारकुन जो हैं वो रैलियों की सूरत में, पैदल, गाड़ियों पर, ट्रांसपोर्ट की सूरत में मुख्तलिफ मकामात से, दूर दराज इलाकों से और करीब से होते हुए यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन में पहुँच रहे हैं और वो मुंतज़िर है कि जैसे ही जो है वो बाकायदा तौर पर कन्वेंशन का आगाज़ होगा तो वो अपने कायदीन जो है उनकी बात पर और उनके नारों पर जो है वो उनका भरपूर साथ देंगे। और वो मुंतज़िर है कि आज का ये जो वर्कर कन्वेंशन है, इसके बाद ये जो इलाका है, यहाँ के जो मज़ीद मसाइल है जिनको हल होने की ज़रूरत है उसको हल किया जाएगा। जबकि यहाँ पर एक जानिब देखा जाए तो बुजुर्ग अफराद, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद मौजूद हैं, ये भी मुंतज़िर है कि जो IPP के जो कायदीन है उनका खिताब सुने। यहाँ बाएं जानिब यहाँ पर जो है वो नौजवान मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं, जो बच्चों के हमरा यहाँ पर सर्द मौसम में मौजूद है और उनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पर IPP का जो वर्कर कन्वेंशन है उसको जो है वो उसमें शामिल हों भरपूर तरीके से। और यहाँ कामों के करीब जो मुंतज़मीन है वो बताते हैं कि 200 के करीब जो है वो देहात है जहाँ मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से और देहात से लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं और वो बराजमान है और इस चीज़ के लिए मुंतज़िर है। बार बार कभी मिली नगमे बजाए जा रहे हैं, कौमी तराना बजाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है कौमी परचम की अक्कासी करते मिली नगमे बजाए जा रहे हैं। ठीक है कासिम, आप वहीं पर मौजूद रहिएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच भी चुकी है और लोगों का जो सिलसिला है आने का, वहां पहुंचने का, वो भी जारी है। आपसे मजीद भी वक्तन फवक्तन इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई है और इसहाक डार की इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म का सोमालिया की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। और नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतल्लिक़ किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। आपको अपडेट करें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई है। इसहाक डार की इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कराची में आज जुलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी के दौरे के आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। कहा, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध का दिन है, पीर को सुहेल आफरीदी की वापसी है। सिंध हुकूमत दौरे के आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे, बराए मेहरबानी चीज़ें अच्छे माहौल में चलने दे। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हकूक़ के लिए होगा।
SIFC की हिकमत अमली से हुकूमत और निजी शोबे की शराकदारी मजीद मजबूत, मौसम मुआशी इस्लाहात से सनती तरक्की को नई रफ्तार हासिल हो रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमेरिकन बिजनेस काउंसिल वफ़द से मुलाकात में कहा कि हुकूमत निजी शोबे के साथ हम आहंगी बढ़ाकर मुआशी बहाली और इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के सदर अकरम वली मोहम्मद का कहना था कि कारोबारी हल्कों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सम पर एतमाद नुमाया हद तक बढ़ गया है। पाक फौज की तरफ से गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा का कराची का मुतालियाती दौरा कामयाबी से मुकम्मल। दौरे का मकसद तलबा को तालीमी और अमनी मुशाहदात फराहम करना था। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने कराची के दौरे के दौरान मज़ार क़ायद और PF म्यूज़ियम का भी दौरा किया। तलबा मैरीटाइम म्यूज़ियम भी गए, जहाँ उन्हें बहरी अमूर की अहमियत और पाक बहरिया से मुतल्लिक जामे ब्रीफिंग भी दी गई। तलबा को जामे कराची का दौरा कराया गया, जिससे उन्हें आला तालीमी माहौल और तहक़ीक़ी रुझानात से आगाही हुई। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है।